नमस्कार ओडिशा आज 20 जुलाई 2025 रविवार आपण माने सुनुचंती एसपी ओडिया न्यूज वीडियोटी को शेष जाय देखंतु जहाफल कि मात्र किछि समय मध्यरे आज दिनर समस्त खबर जानि पारिबे ओ चैनल रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु ओ आपण माने केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु आसंतु जानिबा आज मुख्य खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर छात्री सुरक्षा पाई मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। छात्री सुरक्षा पाई मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। शिक्षानुष्ठान रे छात्री आसिला नुआ स्कीम शक्तिश्री योजना आनिबे सरकार। एहा द्वारा छात्री सुरक्षा उपरे गुरुत्व देइछंती सरकार। कॉलेज मानकरे विभिन्न परिस्थिति आउ घटना को आखि आगरे रखी छात्री मानक सुरक्षा को गुरुत्व दिया जाइछि। विश्वविद्यालय अधीन रे थिबा समस्त कॉलेज रे शक्तिश्री योजना कार्यकारी हेबो। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मानकर छात्री मानकु आत्मसुरक्षार प्रशिक्षण सशक्तिकरणर गुरुत्वारोप करा जाइछि। प्रत्येक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय रे एक स्थायी शक्तिश्री सशक्तिकरण केंद्र स्थापन करा जिवो जहाकि छात्री मानक द्वारा परिचालित हेबो। शक्तिश्री सशक्तिकरण केंद्र रे जणे छात्री शक्तिश्री साथी और जणे अध्यापिका शक्तिश्री संयोजिका भाव में उक्त केंद्र रे परिचालना करिवे। एथिसह जिलापालଙ୍କ द्वारा मनोनीत होइथिबा 5 जण विशिष्ट कार्यरत महिला शक्तिअपा भाव में प्रति 3 मासरे थरे शक्तिअपा माने शिक्षानुष्ठान परिदर्शन करिवे एवं छात्री मानक पई मेंटर भली कार्य करिवे। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय रे अध्ययनरत छात्री अध्यापिका एवं महिला कर्मचारी मानकर सुरक्षा और सशक्तिकरण दिगरे एही शक्तिश्री सशक्तिकरण केंद्र कार्य करिवो। शक्तिश्री सशक्तिकरण केंद्र वार्षिक एक 6 दिनिया प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करिवो। छात्री मानकु विभिन्न बैच रे विभक्त करा जाई प्रशिक्षण प्रदान करा जिवो। छात्री मानकु आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करा जिबा सहित आईनगत अधिकार तथा मेंटल हेल्थ संबंधरे मध्य शिक्षा प्रदान करा जिवो। डिजिटल सुरक्षार विभिन्न दिग को नै सचेतन करा जिवो। शक्तिश्री मोबाइल आप शक्तिश्री आप नाम रे एक नूतन मोबाइल आप कार्यकारी हेबो। कैंपस रे छात्री मानकर सुरक्षा को सुनिश्चित करिवार एहा सहायक हेबो। छात्री मानकर सचेतनता और अवगति निमंते शक्तिश्री मोबाइल आप रे कॉलेज मानकरे रहुतिबा इंटरनल कमिटी एहार नियमावली और कार्य संबंधरे समस्त सूचना प्रदान करा जिवो। एथिसह कमिटीर अध्यक्ष और सदस्य मानकर फोन नंबर मध्य प्रदान करा जिवो। जदि कोनोसी छात्री प्रतिकूल परिस्थिति रे सम्मुखीन हुअंती तेबे से निजर परिचय को गोपनीय रखी अभियोग को टेक्स्ट ऑडियो बा वीडियो मेसेज माध्यम रे उक्त आप रे पंजीकृत करि परिबे। अभियोगटी आप रे पंजीकृत होई सारिबा परे एहा सीधासलख उक्त छात्री पढ़ुवा शिक्षानुष्ठानर इंटरनल कमिटीर अध्यक्ष निकट में पहुंचब। छात्री माने जदि स्ट्रेस बा एंजाइटी आदि समस्या रे सम्मुखीन हुअंती तेबे शक्तिश्री मोबाइल आप माध्यम रे सेमाने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सहित सीधासलख कथा होई उपयुक्त परामर्श नै परिबे। शक्तिश्री आप रे छात्री मानक पई भारत सरकारक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रणालय टेलीमानस योजनार सुविधा मध्य उपलब्ध हेबो। एथिसह कौनसी इमरजेंसी परिस्थिति रे शक्तिश्री मोबाइल आप रे रहितिबा SOS बटन को व्यवहार करी छात्री माने तुरंत सहाय्य सीधासलख शक्तिश्री साथी एवं शक्तिश्री संयोजकांक सह कथा होई परिबे और तुरंत सहाय्य पाई परिबे। परवर्ती खबर क्राइम ब्रांच टीम को बड़ सुराग। संदेह रे एफएम छात्री को किए आनी देइथिला पेट्रोल। फकीरमोहन कॉलेज छात्री को आत्महत्या घटना रे दिन को दिन नुआ नुआ तथ्य सामना को आसुची। शुक्रवार एफएम छात्री मृत्युर तनाघना करुथिबा क्राइम ब्रांच टीम को एक बड़ सुराग मिलिछि। घटना दिन पेट्रोल केउठु आसिला एवं किए आनिला से नै सुराग मिलिछि। पेट्रोल पंप रु जणे छात्री बोतल रे 1 लिटर तेल नेइथिले। सीसीटीवी फुटेज को आधार करी क्राइम ब्रांच टीम तदंत जारी करिछि। चतुर्थ पर्याय रे शुक्रवार 2 जणिया टीम पहुंची कॉलेज रे भारप्राप्त अध्यक्ष और आईसीसी कमिटी मेंबर को घटनार विभिन्न दिग संपर्क में पचराउचरा करथिले। एथिसह स्थानीय पेट्रोल पंप को जाई तदंत करथिले। घटना दिन जणे युवती बैटरी चालित स्कूटी जोगे जाई एक बोतल रे 1 लिटर पेट्रोल आनिथिबा संपर्क में पेट्रोल पंप कर्मचारी पाखरु पचारि बुझिथिले। जे पेट्रोल आनिथिले तांकर उक्त छात्री सह संपर्क कौन, से एबीवीपी संगठन सह जड़ित कि नाही, एही पेट्रोल कॉलेज को जाइथिला कि से संपर्क में एही टीम अनुधान करुछंती। पेट्रोल पंप सीसीटीवी फुटेज आधार रे तदंत जारी रहिछि। परवर्ती खबर फोन हेबो राशन कार्ड। डिजिटल इंडिया अभियान रे आउ एक पाद आग को बढ़ाई भारत सरकार मेरा राशन 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन रो शुभारंभ करिसेंती। एही ऐप जरिया रे राशन कार्डधारी माने निज मोबाइल फोन को ही राशन कार्ड भाव रे व्यवहार करि परिबे एवं अनेक सुविधार लाभ उठाई परिबे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना रे एक अंश भाव रे एही
ଏହି ଆପ୍ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁବିଧା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସରକାରୀ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପିଡିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପ୍ରାପ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। मेरा राशन 2.0 ଆପର ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମତଃ ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡ। ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଡ ହଜିଯିବାର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ରାସନ ଦୋକାନର ସୂଚନା। ଆପଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସରକାରୀ ରାସନ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଓ ସେଠାକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। ତୃତୀୟରେ କାରବାରର ସର୍ବଶେଷ ବିବରଣୀ। କେଉଁ ଦୋକାନରୁ କେବେ ଓ କେତେ ପରିମାଣର ରାସନ ନିଆଯାଇଛି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ବଦଳିଛି କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ବା କାଟିବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମରେ ଆଧାର ସଂଯୋଗୀକରଣ। ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି କରିପାରିବେ ଡାଉନଲୋଡ। ଏହି ଆପକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ସହଜରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆପର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ରାସନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କମିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ମାମଲାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଘେରିଛି। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମୀମାନେ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଜବାବରେ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ପୁଣି ଖୋଲିଲା 2ଟି ଗେଟ୍। 110 ଫୁଟ ଟପିଲା ଜଳପତନ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପୁଣି 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇଛି। କ୍ରମଶଃ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାନଦୀକୁ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣୱାର୍ଡରେ 163 ଧାରା ଲାଗୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ବାୟାବର ଗାଁରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଦେହରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଏମ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣୱାର୍ଡ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଏମ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣୱାର୍ଡ ପରିସରକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ 163 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଜପା ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏମ୍ସ ପରିସରରେ 3 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ସତର୍କତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଡିର ଅପରାହ୍ନ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଆସନ୍ତା 22ରୁ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପଟି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଫଳରେ 23 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ମିର୍ଜାପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯିବାକୁ ଥିବା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ଙ୍କ ଟିକେଟକୁ ନେଇ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କ୍ରମେ ଭୀଷଣ ମାରପିଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କାଉଡ଼ିଆ ମିଶି ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯବାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ଯବାନଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ବିଧା ସହ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ରେଲୱେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି 7 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯବାନଙ୍କ ସହ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିବା ପରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ମିଳିମିଶି ଯବାନଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚଟାଣରେ ପକାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଯବାନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଭିଡିଓ ବନାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଠି ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଧରାଧରି କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଭଲ କାମ କର, ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ସବୁବେଳେ କାମରେ ଢିଲା କରି ରାତି ଅଧିଆ କାମ କରିଦେଲେ ବା ଧରାଧରି କଲେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚେତାଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ। ଅଫିସରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେବରଞ୍ଜନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଲେଖାଯିବ ସିସିଆର। ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ 1ରୁ 5 ଭିତରେ ରେଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଏଆଇ ଜରିଆରେ ଅଫିସରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ରାତି ଅଧିଆ କାମ କି ଧରାଧରି କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯିବ। ଆଜିର ଖବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ନୂଆ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।